Department of Civil Engineering, SRM Valiama Engineering College presents a guest lecture on Role of Civil Engineering in Military Services. And our speaker will be Lieutenant Raghu from the Indian Army, who is a proud alumni of SRM Valiama Engineering College from the batch 2014. The opportunities which flashed on the screen, like, these are all the major I have listed here, both private and government sector, the major things I have listed here. But there are vast opportunities for the engineers, future engineers here. And of course, you will be shine in this one of this thing. But more precisely, I would say why I choose Indian Armed Forces, Indian Army especially. Why I choose? Because nowadays people think, why I need to join Indian Army, rather than going into a doctor or engineer, or you know going to a chartered account. Why I need to join Indian Army? Many people, many youngsters, question mark is why I need to join Indian Army. Nowadays people are, nowadays people are going equating job like material oriented job, like if I choose engineer, I'll earn this money. If I go doctor, I'll earn this money. Of course, many people are going for their professional growth also, and nowadays people are thinking for that money oriented job also. Of course, no one joined for, I mean, many people join for armed forces for their own interest. There are the reason why you need to join Indian Army. There are many reasons. In army, I don't know how many of you people know this. In army, we don't have shortage of men. We have a lot of men, adequate amount of men. We have a shortage of officers. That's because of not many youngsters, or of course a little bit of youngsters are interested in armed forces, joining as an officer. Not many youngsters are interested in joining Indian Armed Forces. So first I will tell you, there are some reason why you need to join Indian Armed Forces. I'm not going to talk about Indian, national patriotism, national anthem, and I want to serve this motherland. No, no, that is a secondary thing. But the first reason I would like to share you is, there is no career in the world where you lead a 23 or 22 young captain. You will, a 23-year and 22 years old young captain who will have a 200 men whose life hold in his hand, and take a men into battle. you know அந்த கேப்டன் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் இயர்ஸ் 23-22 இயர்ஸ்ல எல்லாருமே கேப்டன் ஆயிடுவாங்க. அந்த வயசுலயே வந்துட்டு you cannot lead a men in a battle. So more precisely பாத்தீங்கன்னா, you can be a president of any places. You can be president or head of any places, but you cannot take a men into certain death, men into certain battle. So who will lay down their life? Who will follow your, your true leadership? That is the kind of leadership, that is the form of leadership which no organization can teach you. Let me tell you, no organization can teach you that, how to take men into certain death. So that is the reason. So if you join Indian Army, you can learn many lessons. So the first lesson is, what is the leadership, how to take a men into certain death. The second reason I would like to share you is, this is life of one captain. Actually, he is retired now. He's he served for Indian Armed Forces for 10 years, and then now he moved to corporate world, and he is the CEO of 3 different companies. Now he always tell that each and every lesson, each and every moment, each and every organizing, what he is organizing, which he learned from Indian Army. Because we need to learn how to communicate each other's while you are parachuting, dropped from parachute or dropped from aircraft. You need to communicate, when the enemy is on the other side, you need to communicate through your eyes. So wherever you are going,
be into the business or be into the management field you are going for. What is the business? Nowadays people are doing, some people, of course, the people, the engineers now who is studying, is some people will go for a business. Of course, he'll tell why I need to join in the armed force. Let me tell you what is business. Business is more contenders contending into less resources. அதுதானே பிசினஸ். எல்லாருமே வந்துட்டு எங்க லெஸ் ரிசோர்ஸ், எல்லாருமே எல்லாத்தையும் பண்ணணும். பட் யார் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரிசோர்ஸஸ் போய் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போறாங்க? மோர் கண்டெண்டர்ஸ் contending into less resources, and that is the definition of war. So I would like to say that நீங்க போயிட்டு என்ன பிசினஸ்ல நீங்க அடிபட்டு ஒரு வாட்டியும் என்ன பண்றது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு வாட்டி யோசிக்கும் போது, why don't you learn it in a first hand in Indian Armed Forces? So that is the lesson also will teach Indian Armed Forces. I know the third reason I would like to share is, many people, we people are tend to postpone the things like இதை நம்ம நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம், நம்ம முன்னாடி நாள் பண்ணிக்கலாம். Many people are going to live forever, like we'll postpone the things. That is the reason, for example, I don't know, உங்க லைஃப் எடுத்து ஒரு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த லைஃப் அந்த லைஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணி எடுத்தேன்னு வச்சுங்களேன். மறுபடியும் கட் பண்ணிட்டு நான் ஒண்ணு சேர்த்தேன் அப்படின்னா, you will not find the difference. Like one day is like other day, one leg is other leg. So if அதுல இருந்து ஒரு நான் 4-5 மாசமோ இல்ல ஒரு வருஷமோ 2 வருஷமோ எடுத்தேன் அப்படின்னா, you will not find a notice. You will not see the differences. Like one day is like other day. But that army life teach you why every day is bonus. Like நீங்க ஒரு நாளும் போகும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான லெசன் கத்துக்குவீங்க. I'll tell you what are the lessons I have learned that I have made the presentation. Eventually, subsequently, I'll tell everything. So that army life teaches you why every day is bonusful. So with this as the basic introduction or the brief introduction, myself, Lieutenant Raghu, Indian Army, and I'll proudly say that I'm the alumni of 2014 batch SRM Valliyamma Engineering College. So I have come to the aim of today's lecture is to acquaint the class with the role of civil engineers in Indian Armed Forces. Now in the உங்களுக்கு அந்த introduction கரெக்டா கொடுத்தனா, I know I've given the best. But the later part, I will tell you what are the lesson I have learned and how I have grabbed. And நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரியோ இல்லை, ஏன்னா நான் நிறைய படிச்சுட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்படி நான் ஒப்பிச்சேன் அப்படின்னா you people get bored. So I don't think this lecture is going, I don't want this lecture to be bored, and I want this lecture to be something at the end of this lecture. I want something, okay, நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டோம், the life is much more than what you think. So the lesson I have learned, I'll relate this 5 point, into some stories. And the first lesson I have learned is don't sweat for the small stuff. Life is much more challenge and much more bigger than much more bigger than what you think. So the first lesson is like, நாங்க ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு when I passed SSB interview and when I joined Indian Armed Forces, அப்பதான் புதுசா உள்ள போகும்போது you will feel that நம்ம இந்தியன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கோமா, IMA இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி, அதுதான் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கான ட்ரைனிங் அகாடமி. அங்க போனதுமே லைக் that feeling, that first ever feeling you will gain, when you feel that you will definitely realize that. நாங்கள் உள்ள போனதுமே I feel so good. And ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா, காலையில வந்துட்டு எப்பயுமே 5:30 வந்துட்டு they will serve a tea and biscuits. So இது மார்னிங் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மார்னிங் நாங்கள் 6 o'clock பிடிக்கு போகணும். பிடிக்கு போயிட்டு will do lot of physical exercises. So before that will be given tea and biscuits. அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்மர்ஸ், IMAல வந்துட்டு மொத்தம் 3 டேர்மர்ஸ் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மர்ஸ், செகண்ட் டேர்மர்ஸ், தேர்ட் டேர்மர்ஸ். அங்க சீனியாரிட்டி வந்து ரொம்ப, அந்த சீனியர் ஹையராக்கி வந்துட்டு they will follow very sincerely.
The third termers are called King of Indian, Military Academy. The second termers are called the Princess of IMA, Indian Military Academy. And the first termers are called way below, like, way below like animal, like slaves. காலேஜ்லயும் இது நடக்கும்ல. ஃபர்ஸ்ட் டர்மர்ஸ் வந்தோடனே நாங்கள் ரேக் பண்ணுவோம், தட். ஸோ நாங்கள் அந்த டீ போய் எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே, அந்த டீயும் பிஸ்கெட்டும் நாங்கள் போய் அந்த எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே தேர்ட் டர்மர்ஸ் காலி பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டே நாங்கள் எல்லாருமே we are surprised like what is happening, what is going. The first day we didn't get anything and how the life is going to be. நாங்கள் அப்படி திங்க் பண்ணோம். அண்ட் நாங்கள் போய் கிளாஸில் உட்காந்துட்டோம். கிளாஸில் உட்காந்த உடனே the instructor came and they've asked and they've அவரை பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு, ஐஎம்ஏ யூ ஆர் த பெஸ்ட் லாட், யூ ஆர் ஹியர் அண்ட் பிளா, தேவ் கிவன் சம்திங். அண்ட் ஹி ஷூட்டட் த கொஸ்டின், எனி ப்ராப்ளம்? பிகாஸ் இன் ஐஎம்ஏ they will care like a baby. Seriously, they will care like a baby. And they've asked the question, any problem? நம்ம தான் காலேஜ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ள போயிருக்கோம்ல, எல்லாருமே எஸ் சார், என் ஃப்ரெண்டு கையை தூக்கணும். Yeah, what is the problem? What do you need? என்னாச்சு உங்களுக்கு? When they asked, he tells, sir, this is the thing happened in the morning. Third termers are not allowing us to take any biscuits and tea, and we are left with nothing. Okay, the instructor told, okay, we'll sort it out. And the instructor, in the evening time, the instructor came into the platoon, battalion area. And the instructor coming into the battalion area is the very big thing. There's something big has happened. Instructor coming into the non-training area. So everyone is something, we are seeing ரொம்ப பதட்டத்தோட பார்க்குறோம். என்ன they call the third termers because அங்க third termers அவரை கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் we are like, நாங்கெல்லாம் வந்துட்டு, we are the proud moment, something has sorted out. ஓகே, நாளையில இருந்து நம்மளுக்கு டீ பிஸ்கெட் எல்லாமே கிடைச்சிரும் அப்படின்ட்டு. So the instructor has came and called all the third termers, and the instructor started taking him like front roll, back roll, push up, rope, touch and bag, front roll for 100 meters. This session is going for next 3 hours. And now we realize something big has happened. And we are in the pathetic situation, like, ஏதோ பெருசா நடந்துச்சு நமக்கு, எதுவும் it's going to be something like big. Then the instructor went after 3 hours, and the third termers called the second termers. In Indian Military Academy, second term, starting la sonnala, the seniority romba follow பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. So the third termers called the second termers, and they giving, அவங்க என்ன வாங்கினாங்களோ இன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்தா, they are giving to the second termers double. மறுபடியும் ஃப்ரண்ட் ரோல், பேக் ரோல் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு. அப்போ எங்களுக்கு பை த டைம், அந்த டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட் 2 மணி ஆயிடுச்சு அந்த டைம்ல. அவங்க செகண்ட் ஓட்டும் போது, தென் த செகண்ட் டர்மர்ஸ் கால்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டர்மர்ஸ் அண்ட் தே ஆஸ்க் அஸ் டு டேக் பக்கெட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்ரி ஒன். அண்ட் one of the second termers taken his flask, and some tea has left. He pours some, கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரும் பக்கெட்லயும் டீ விட்டுட்டு they ask us to drink. You want the tea, right? Ask the time. We drank the bucket of water, and we are rolling front roll, back roll, and something, the ragada is going on, ragging is going on. And by the time, அப்ப பாத்தீங்கன்னா டைம் வந்து காலையில விடியகாத்தால 4 மணி ஆயிடுச்சு. So somehow we managed to take the shower, and we went for the next hour. And the next day the same instructor came, and he asked, still you have any problem? Nothing, sir. Everyone said, so nothing. எதுவுமே ஆகல சார், nothing. So why I said this story is like, நீங்க லைஃப்ல பிஸ்கெட் கிடைக்கல, எனக்கு நான் ஆசைப்பட்ட காலேஜ் கிடைக்கல, நான் இது கிடைக்கல, அது கிடைக்கல, டோன்ட் ஸ்வெட் ஃபார் த ஸ்மால் ஸ்டப். லைஃப் இஸ் மச் மோர் பிகர் தென் வாட் யூ திங்க். அப்போ எங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் டர்மர்ஸ் கூப்பிட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னாரு, நீங்க இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமியில வந்துட்டு டீ சாப்பிடவோ இல்ல பிஸ்கெட் சாப்பிடவோ இல்ல என்ஜாய் பண்ணவோ, யூ ஆர் நாட் ஹியர் ஃபார் பிக்னிக். ஹீ டாட் மீ த லெசன் லைக், யூ ஆர் ஹியர் ஃபார் அ trained soldier, trained officer. You are going to lead a men in future. So be like an officer. Life is much more bigger than what you think. Seriously, you will feel this in your life. So don't think like, என்ன வந்துட்டு மேம் திட்டாங்க, நான் லைஃப்ல இது பண்ணிட்டேன், இல்ல நான் சிவில் எடுத்தது தப்போ. நெவர் எவர் திங்க் லைக் தட்.
because let me tell you that civil engineering is the best part you have chosen in the life. Let me tell you, and you will realize in the future. And many people will tell, எல்லாருக்குமே இந்த பழக்கம் இருக்கு. எதை யார் என்ன பண்ணாலுமே அந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்றது எப்பயுமே இருக்காது. ஒருவேளை நான் மெக்கானிக்கல் எடுத்திருந்தா நல்லா இருக்குமோ, ஒருவேளை நெவர் எவர் திங்க் லைக் வாட் யூ டன் இஸ் த பெஸ்ட். So, and the second lesson I would like to share is like the second lesson, one for all and all for one. In Indian Army, there is nothing, யாருக்குமே இந்த சிங்கிளா வந்து எதுவுமே கிடையாது. லைக் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, எங்க what if you win in any sports or if you lose in any sports, whatever happens, we'll be enjoy or we'll be having the punishment or we'll be, you know, having the enjoyment of the victory, everything in a grouped manner. So never ever think like I'm the best. Don't ever think I am the best. Think I am one of the best. You know, that will, change your career definitely. The Sorry, I'm so sorry. The third lesson I would like to share is sometimes no need to choose your occupation. Occupation chooses you. This, third lesson, that suits my life. I'll tell you why. For this lesson, I'd like to tell one of my officer who is in my battalion. you know uh, this officer is, somewhere, almost for one term, third termers are some 350 officers are passed out and sent back to the different units. So this officer merit rank is somewhere around 300, some 295, 300. And one newly raised unit, we call it as unit, like one unit has 4 companies, and that is one home, I would like to say. So this newly raised commandant is CO, commanding officer, is writing a letter to the commandant of Indian Military Academy, like I want very, empowered officer. I want very, very good in sports as well, very good in, who has to lead the men. So even and the command CO, he has mentioned one point, like even he is less in merit also, he is fine, but I want a very good in character, very good in sports, I want this officer. So, this commandant read that letter and send this officer to that unit. He read very less in merit also, okay, he forgot to read that good in sports, I guess. So this officer went to that unit, 21 mechanized infantry. He went to this officer and the rumor is going around, எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, புதுசா வந்திருக்க சாப் வந்துட்டு பயங்கரமா ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறோமே, பயங்கரமா இது விளையாடுறாங்க, இந்த ரூமர் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஜவான் கேம் அண்ட் ஆஸ் த ஆஃபீஸர், சாப் நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப அச்சா கீழ்த்தியோ, ஐ மீன் ஹிந்தியில வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப பயங்கரமா கேம்ஸ் விளையாடுவீங்க, என்னென்ன கேம்ஸ் விளையாடுவீங்க அப்படின்னு. இந்த ஆஃபீஸர் ஹி ஷாக், நான் பெருசா எதுவுமே கேம் விளையாட மாட்டேன், ஐம் குட் அட் ஐம் ஆவரேஜ் இன் எவ்ரி திங். த செகண்ட் ரூமர் இஸ் கோயிங் ஆன், சாப் வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம அவரோட தன்னடக்கம் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்ட்டு த செகண்ட் ரூமர் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ everyone's expectation is more. One day, a month went. The biggest event in military, cross country, has came. Cross country is like, don't expect cross country will be having, adventurous sports, we'll be cross border, nothing like that. Cross country is, we have to run for 14 to 16 kilometers, depends on the unit who will set the kilometer. We need to run 14 to 16 kilometers. Mostly this happen in the morning, early morning, because, and this officer is, this officer also has to join, because this is a new officer came, and one officer per company has to join that event. And everyone finished, and everyone having cross country finished 16-kilometer run, and the first, second, everyone came, and one person is coming, ரொம்ப தூரத்துல ஒருத்தர் வந்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாருமே அந்த நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா டீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, யாருன்னு எட்டி பார்த்தா அந்த ஆஃபீஸர் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அடுத்து அந்த ரூமர் போய்கிட்டு இருக்கு, என்ன இந்த ஆஃபீஸர் வந்தாங்க, ஒண்ணுமே இல்லை, இவரையா கமாண்டான் போட்டு, எல்லா ஆஃபீஸரும் அவர்கிட்ட யாருமே பேசவும் மாட்டேறாங்க, என்ன கமாண்டான் வந்துட்டு அனுப்புனாங்க, இவர் ஒண்ணுமே பண்ணல, கிராஸ் கண்ட்ரியில் லாஸ்ட் வராரு,
லாஸ்ட் வந்தா கூட பரவாயில்ல, எவ்ரி ஒன் எல்லாருமே நாங்கள் 14 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு வில் பி ஃபினிஷிங் இன் 45 to 50 minutes. ஸோ இந்த ஆஃபீஸர் வந்துட்டு வராரு, சம் 1 hour 5 minutes வந்துகிட்டு இருக்காங்க. எவ்ரி ஒன் இஸ் ஷாக். அவன் தானே அமைச்சிருக்காங்க, என்ன இப்படி அப்படின்ட்டு the rumor is going on. Everyone is fed up and this officer is under frustration. Like நான் ஏன்னா இவருக்கு தெரியாது, this officer don't know that what is the expectation was in the unit about him. Then he was fed up and no one is talking. யாருமே ஒழுங்கா பேசுறது இல்ல. So this has happened and suddenly some shooting sound has heard by this officer and he went to see and short range firing is going. Short range is pistol firing is going on. அண்ட் அங்க வந்து ஒரு சீனியர் ஜேசிஓ வந்துட்டு சார்ட்ட கொடுத்துட்டு, சாப் ட்ரை டு ஷூட் த டார்கெட். அண்ட் ஹி டுக் அண்ட் loaded the first magazine and he shot and the point is 10. Everyone is shocked and எல்லாருமே அதை பாக்குறாங்க. என்ன இவர் கிளாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்ட்டு எல்லாரும் சொன்னாங்க, பயங்கரமா ஷூட் பண்றாரு. அந்த சீனியர் ஜேசிஓ வந்துட்டு அடுத்த புல்லட் கொடுக்குறாங்க, சாப் அபி ஏ கோல் பி மாரோ சார் ஜல்தி. Tuck, tuck, tuck. That he is, firing like anything. Because this officer is very good in firing. டக்குன்னு இந்த சீனியர் ஜேசிஓ கால் சிஓ, சாப் நயா புதுசா வந்திருக்காங்கல்ல, அவர் வந்துட்டு பயங்கரமா ஷூட்டிங் பண்றாரு, பயங்கரமா பண்றாரு அப்படின்னா, சிஓ வந்துட்டு நான் நம்ப மாட்டேன், ரூமர்ஸ் ஏற்கனவே வந்துட்டு இவன் நான் நேர்ல வரேன் அப்படின்னு வராரு. அண்ட் வென் ஹி ரீச்ட் த ஷார்ட் ரேஞ்ச் and he asked to fire this officer and this officer fired 10 point 10 point 10 point. And this army rifle association firing competition is going on and alpha team is, I mean army la vandu A for alpha, B for bravo, charlie அப்படி சொல்லும். This alpha team is the first team is getting ready. இவர் வந்துட்டு பயங்கரமா ஷூட் பண்ணதுனால this commanding officer told that you're not good in running, leave, you're good in firing, so you're the firing officer for the, I mean this competition, army rifle association firing competition, and you're the firing officer, you just lead this team. And அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டு வின் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாரு. he just bring the honor to the unit. So this lesson is like, many time you fail in the life, never get frustrated in what you get failing, because I would say that try to get fail in your life, because when you fail, you will able to find your strength. Like எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு வாட்டி தோத்துட்டேன், திஸ் இஸ் மை லைஃப், என்னால ஒன்றும் முடியாது, நான் செகண்ட் டைமும் தோத்துட்டேன், தேர்ட் டைமும் தோத்துட்டேன். நெவர் எவர் ஃபெட் அப் வித் நீங்க ஒரு வாட்டியும் தோக்கும் போதுமே யூ வில் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் தட். நீங்க ஒரு வாட்டியும் லைஃப்ல தோக்கும் போது லைஃப்ல யூ வில் ஏபிள் டு கல்டிவேட் யுவர் செல்ஃப். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்டர்வியூல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா பிளேஸ்மெண்ட் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த இன்டர்வியூவர் ஆஸ்க், tell me something about yourself. Everyone will shoot, sir, my name is X, my name is Arun Kumar, my name is, don't the resume tell your name, don't start with your name. Like try to tell something which is not in the resume. This is what you have to know yourself. You have to know yourself. நீங்க வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னா, அவன் நல்லவன், அவன் ரொம்ப நல்லவர், இவன் எனக்கு இந்த கேரக்டருக்கு அந்த கேரக்டருக்குன்னா, the toughest question in the world is describe yourself. நீ உன்னை பத்தி சொல்லுன உடனே, சார் நான் இந்த காலேஜ்ல படிச்சேன், நான் இங்க பண்ணேன், நான் இப்படி பண்ணுவேன், நான் இந்த ரன் ஓடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. no one knows that what is the character in you, which event I am good at, what is I am good at, யாருமே வந்துட்டு அதுக்கு தெரியாது. So try to, this army teaches you what you are good at. Army will teach you நீங்க எதுல கரெக்டா இருக்கீங்க, எதுல கரெக்டா இல்ல. Army will distinguish your life. Thus army will distinguish or orient your life. So each time you fail in your life, don't think that I didn't get this college percentage. Like, remember, life often choose the subject you good at. You no need to choose the occupation. Sometimes occupation choose you. So the next lesson I would like to tell you is, never get afraid for the failures. Hope this நான் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்கிறது யாருக்கும் போர் அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன்.
எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுது. நான் மட்டும் இதை பேசிடுவேன், சாரி. ஸோ த நெக்ஸ்ட் லெசன் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் இஸ் லைக் நெவர் கெட் அஃப்ரைட் ஃபார் த ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் பேட் லக். ஸோ யூனோ இந்த மாதிரி என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஆஃபீஸர், தேர் இஸ் ஒன் ஆஃபீஸர் ஹூ இஸ், அவங்க வந்துட்டு என்னன்னா மிசைல்ல வந்துட்டு மிசைல் பைலட்னு ஒரு பேட்ச் அங்கே இருக்கும். அந்த மிசைல் பைலட் பேட்ச் அங்கே ட்ரைன் ஃபார் இயர்ஸ் அண்ட் மந்த். ஸோ ஃபைனலாக டெஸ்ட் அப்போ கமாண்டான் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அது அவர் ஓகே, கமாண்டான் ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த மிசைல் ஓகே, திஸ் ஆஃபீஸர் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் மிசைல், ஸோ ஹீல் பாஸ் திஸ் ட்ரைனிங். ஸோ தெர் இஸ் 5 பிஎம்பி அந்த டேங்க்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க லைனா. ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் டெல்லிங் ஆல்ஃபா ரெடி டு ஃபயர், பிராவோ ரெடி டு ஃபயர், சார்லி ரெடி டு ஃபயர், டெல்டா ரெடி டு ஃபயர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மிசைல், ஃபர்ஸ்ட் டேங்க் fires and hit the target. Second, of course, these officers are training for years and years for a month. So எல்லாருமே ஃபயர் ஆயிடுச்சு. And the last officer fired the missile, misfire ஆயிடுச்சு. So misfire happened in the life. ஏன்னா equipment sometimes fail. ஸோ ஒரு மிசைல் மிஸ்ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து, அது ரேஷியோவில் சொல்லணும்னா 1 in 10,000 மிசைல் கேன் மிஸ்ஃபயர். அண்ட் தட் 1 in 10,000 happened to this officer. Now everyone, this officer is get frustrated and அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. So when the commandant has all the firer to stand and he is congratulating to the officer who hit the target, and when he come to the last officer, this last officer அவர் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறார். Commandant, he's taken one missile and give him another chance. Chalo, try to hit this missile to the target. And மறுபடியும் he called all the civil audience and BMP வருது, மறுபடியும் everyone set to fire and double lock பண்ணிட்டாங்க. So when this missile is ready to fire and he pressed the trigger and the missile again misfired. So 1 in 10,000, one misfire round happened to one officer is 1 in 10,000, and 2 misfire missile happened to the same officer is like billion, and everyone is shocked. Army will rely on the outcomes. You cannot tell actually the equipment, you cannot blame others. You have to take your blame, because leaders has to take everything. Leaders has to take the blame in the front and will enjoy the success at the end. So this officer didn't pass, because in the training this officer didn't pass this training with this missile pilot batch. The instructor, Havaldar instructor, came and put his arm to his shoulder. Saab, जिंदा मत करो, கவலைப்படாதீங்க. ஸோ ஹர் ஏக் ஜிந்தகி மே அவரு அந்த நேரத்தில் அந்த ஆஃபீஸருக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாரு. பட் ஐ டெஃபினெட்லி அஷோர் யூ, யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட் திஸ் லெசன் இன் யுவர் லைஃப். ஸோ இந்த ஹவல்தார் வந்துட்டு அவர் தோளில் கை போட்டு சொல்றாரு, சாப் கவலைப்படாதீங்க, எல்லாரோட லைஃப்லயுமே மிஸ்ஃபயர் ரவுண்டுன்றது ஒன்று எழுதி வச்சு, அது கண்டிப்பா நடக்கும். த குட் திங் இஸ், உங்க லைஃப்ல இருக்கிற 2 மிஸ்ஃபயர் ரவுண்டுமே ட்ரைனிங்லேயே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நீங்க வார்க்கு போகும்போதோ இல்ல வென் யூ ஆர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எனிமி, உங்களுக்கு மிஸ்ஃபயர் ரவுண்ட் கண்டிப்பா ஆகாது. ஸோ த பேட் ஹேப்பன்ட் ஏர்லி. ஸோ உங்க லைஃப்ல வந்துட்டு பேட் லக் நடந்துருச்சு இல்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா, நெவர் எவர் கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். உங்க லைஃப்ல இருக்கிற அந்த பேட் லக்கோ இல்ல வாட் யூ கால்ட் பேட் வேவ்ஸ் ஆர் சம்திங் அங்கவே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க. Because when you started sweating on the failures, you will not able to think what you have to do next. Because if you're not able to think what you have to do, you will not get any ideas. If you didn't get any ideas, you will not able to put your leg, or you don't know what to do in the front. So never ever get frustrated on the failures. The last lesson I would like to share, like final lesson, leaders will produce more leaders. The same instructor ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா, எனக்கு ஃபயரிங்ல வந்துட்டு
நான் வந்துட்டு ஐ எம் குட் இன் பிஸ்டல். நான் வந்துட்டு ஃபயரிங்ல இதே மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும்போது லைக் வி ஆர் ட்ரைன்ட் ஃபார், நாங்கள் ஒரு 2-3 மந்த் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆயிட்டு அண்ட் நான் வந்துட்டு என்னோட பெட்டாலியன்ல ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்காக என்னைய வந்துட்டு ஃபயராக சூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரியே நெக்ஸ்ட் பெட்டாலியன் எல்லாருமே வந்துட்டு தீஸ் டூ பெட்டாலியன் லைக் எங்களது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 113 பெட்டாலியன் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி லைக் 64 பெட்டாலியன் ஒரு பெட்டாலியன். இந்த 2 பெட்டாலியனுமே வந்துட்டு ஈக்குவல் இன் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஹூ வில் வின் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹவ் கிவன் த லாஸ்ட் சான்சஸ், ஹூ வில் ஹிட் த டார்கெட் அண்ட் திஸ் பெட்டாலியன் வின்ஸ். ஸோ என்னோட பெட்டாலியன்லேருந்து நான் வரேன், இன்னொரு பெட்டாலியன்லேருந்து த ஒன் க்ரூ ஹேஸ் கேம். ஸோ நான் வந்துட்டு ஹவ் டிசைடட் தட் சரி போயிட்டு அவருக்கு ஒரு விஷ் பண்ணிட்டு வரும், ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லிட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் அண்ட் ஹீ ஆல்சோ கேம் தட் என்னை பார்க்க ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்ட்டு அவரும் ஹி ஸ்டார்டட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் மீ அண்ட் ஐ சி the opponent who is I'm going to compete now this fire is my instructor, Havaldar instructor. The battle is between the student and the instructor, the teacher. I said, Saab, all the best. அவரும் வந்து சொன்னாரு, சாப் நீங்களும் நல்லா பண்ணுங்க, ஆல் த பெஸ்ட். அவர் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொன்னாரு, எனிவே இன்னைக்கு நான் தான் வின் பண்ண போறேன், ஐ எம் த ஒன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு வின். நான் ரிப்ளை பண்ணேன், சார் நானும் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆயிருக்கேன், நீங்க தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க, ஐ ஹவ் ஆல்சோ ட்ரெயின் பண்ணலாம், நானும் நல்லா ஃபயர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். த இன்ஸ்ட்ரக்டர் டோல்டு மீ அண்ட் திஸ் லெசன் ஆல்சோ யூனோ விச் சூட்டட் இன் த காலேஜ் லைஃப். அண்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்டர் டோல்டு மீ, இஃப் ஐ வின் ஐ வின், இஃப் யூ வின் த இன்ஸ்ட்ரக்டர் வின். நான் ஜெயிச்சிட்டுனா நான் தான் ஜெயிச்சிட்டேன், ஓகே குட். நீங்க ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னா த இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஹூ இஸ் ஹீ, நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னா. ஸோ த சேம் திங் ஹேப்பன்ட் இன் லைஃப், ஐ மீன் இன் த காலேஜ் ஆல்சோ. டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கல்ல லைஃப்ல, இன் எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் யூர் லைஃப் விச் யூ அச்சீவ் இன் யோர் லைஃப், டீச்சர்ஸ் லைஃப்ல உங்க காலேஜ்ல இருக்காங்கல்ல அவங்களுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் ஆல்வேஸ் திங்க் தட் மை ஸ்டூடெண்ட் வாண்ட் பெஸ்ட் தேன் த டீச்சர். ஹீ வில் டீச் பெஸ்ட் டு யூ, ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் டு யூ. நெவர் திங்க் லைக் த இவர் என்னை திட்டாங்க இன்னைக்கு, என் ஹெச்ஓடி திட்டாரு இன்னைக்கு என்னை திட்டாரு. டோன்ட் திங்க் லைக் தட். பிகாஸ் இந்த 4 இயர் லைஃப்ல வந்துட்டு இதை நீங்க கல்டிவேட் பண்ணி நீங்க குமுலேட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க கத்துக்கிட்ட லெசன் வந்துட்டு இட்ஸ் யூனோ. நான் இன்னும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா, நான் காலேஜ் விட்டு போயிட்டு 3 வருஷம் ஆச்சு. ஏன்னா நான் இந்த ஆர்மில நான் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, சம்டைம்ஸ் நோ நீட் டு சூஸ் யுவர் ஆக்குபேஷன், ஆக்குபேஷன் சூஸ் யூ. இது என்னோட லைஃப்ல கரெக்டா பொருந்தும். ஏன்னா ஐ ஹவ் நெவர் ட்ரீம்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி. ஆர்மியை பத்தி இல்ல ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பத்தி யோசிச்சதே கிடையாது அட் டில் த ஏஜ் ஆஃப் 25. ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட், ஹர் நேம் இஸ் ஷிகா ஸ்ரீதர், he always want me at the high level, you know. அவங்க தான் வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு he she made me realize that what is important and in Indian Army. So till the age of 25 I don't know anything about Indian Army, and at the age of 26 and 26 and a half I joined Indian Army. Between this 1.5 years I didn't choose Indian Army, maybe Indian Army chooses me. So till 25 I failed. Most of the time I failed. I've given the government exam and I've given Tamil Nadu Electrical Board and I've given UPSC exam and I've given I've tried for LNT, many company I was trying. I've tried for abroad also even. So till the age of 25 I failed, almost I failed. After the age, one person who directed me in the right path, I have choose the occupation chooses you. So don't get regretted of getting failures. That the last சொன்னல நான் அந்த காலேஜுக்கு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு வருவேன். அப்போ வந்துட்டு நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி ஹெச்ஓடிக்கு, சார் இந்த மாதிரி நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், கிடைக்குமா சார்? ஹெச்ஓடி வந்து சடனா அவர் எதுவுமே சொல்லலை, நீ வாப்பா உன் காலேஜ் டக்குன்னு வந்து வாங்கிக்கோ. த ரெஸ்பான்ஸ் கிவன் பை த ஹெச்ஓடி வாஸ் வெரி பேஷண்ட். அண்ட் நான் அந்த ஒரு போனோஃபிட்ஸ் 2 போனோஃபிட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினேன். அந்த போனோஃபிட் சர்டிஃபிகேட்டாக நான் குறைஞ்சது சுரேஷ் பாபு சாருக்கு அடிக்கடி கால் பண்ணுவேன், சார் எனக்கு இது வேணும் சார், பண்ண முடியுமா? ஒரு வாட்டி கூடமே அவர் மூஞ்சி சுழிச்சது கிடையாது. So the teacher will produce more students always
best of that teacher. So never disrespect, never you know uh, you know அவங்க முன்னாடி புகழ்ந்துட்டு பின்னாடி never ever do that. The teachers are always the best in every stages of your life. When you achieve something, remember that you have achieved from the shoulder of your teacher who have taught you in the college. Okay, teachers or parents or your friend, remember that you have stood in your friends or teachers or your parents அவங்க மேல உட்கார்ந்து தான் நீங்க வந்துட்டு போனீங்க, மேல போனீங்கன்றது லைஃப்ல மறந்துடாதீங்க. he will this is the lesson. And இந்த மாதிரி ஆர்மில வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய லெசன்ஸ் நீங்க வந்துட்டு, இப்போ நான் இதுக்கு மேலேயும் ஸ்டோரி சொன்னா கண்டிப்பா போர் அடிச்சு, ஏன்னா இதுவே நான் ஒரு 20-25 நிமிஷமா கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா நான் ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா, பட் த லெசன் வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் இந்தியன் ஆர்மி, நீங்க வேற எந்த ஆர்கனைசேஷன் போனாலுமே இதை டீச் பண்ண முடியாது. சேலஞ்சஸ், வாட் இஸ் த சேலஞ்சஸ் யூ வில் கெட், அண்ட் நான் எது ஹவு இப்போ எனக்குன்னு இல்லை, மெனி ஆஃபீஸர்ஸ் he know how to manage the things, how to cultivate the things, and organize the thing properly. நான் இந்த மாதிரிலாம் முன்னாடி பேசினதே கிடையாது. சுரேஷ் பாபு சட்ட பேசுறேன், அவருக்கே ஃபோன் பண்ணும்போதெல்லாம் அப்படி பயத்தோட பேசுவேன். நான் இப்போ இவ்வளவு உங்க முன்னாடி பேசுறேன் அப்படின்னா, the army turned or equipped me or empowered me to speak like that. நான் அதுக்காக வந்துட்டு I'm not here to sell Indian Army. I've just tell the lesson what I have learned, and definitely please follow this lesson in your life, and this will help you. This will definitely help you in your life. I would say, like, if you spend at least 10 years in Indian Army or armed forces as an officer, this armed force will equip you in a very empowered officer or empowered man. So I have told the lesson, what is the lesson learned, what are the things learned. So what army really offers you, what army really offers you. ஏன்னா எல்லாருமே காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா the first question arise in you, like, காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் படிச்ச எஜுகேஷன் எனக்கு வந்துட்டு will that education repay me back or repay me back? That is the first question arise in everyone's mind. எல்லாருமே நினைப்பாங்க டக்குன்னு நான் கார்பரேட் ஜாபுக்கு போகணும், பிகாஸ் கார்பரேட் ஜாபுக்கு போனா அஃப்கோர்ஸ் நீங்க கார்பரேட் ஜாபுக்கு போகலாம், நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்கு, எல்லாருமே போனா. பட் வாட் த ஜாப் ரியலி ஆஃபர்ஸ் யூ, யூ நீட் டு கெட் தீஸ் 6-7 திங்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். இந்த ஜாப்ல வந்துட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கணும், ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும், ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கணும், கண்டிப்பா எக்கனாமிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி. அஃப்கோர்ஸ் நான் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், எனக்கு காசு வேண்டாம் அப்படின்னா ஐ கேனாட் ரன் மை லைஃப். அஃப்கோர்ஸ் எக்கனாமிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆல்சோ யூ நீட். சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ், அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு நீ ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கீங்க, எல்லாருமே அதான் எதிர்பார்ப்பாங்க. 4 பேர் வந்துட்டு நீங்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படி லைஃப்ல சொன்னா, யூ வில் ஃபீல் ப்ரவுட் தட் யூ வில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டூயிங். ஏன்னா பிகாஸ் if someone has abused you, what you are doing, that obviously will get frustrated. So social status, need quality of life, of course, quality of life, this adventure. Then in army, what is professional advancement? Everyone, professional advancement ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு இந்த growth, ப்ரொஃபஷனலா வந்துட்டு நீங்க அடுத்தடுத்த ப்ரமோஷன்ஸ் லைஃப் கிடைக்கும்ல. ஆர்மில வந்துட்டு ஆஸ் அன் ஆஃபீஸர் நீங்க ஜாயின் பண்ண உடனே லெப்டினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் அ ஜூனியர் மோஸ்ட் ஆஃபீஸர் இன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம சிவில் லைஃப்ல உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லணும்னா எஸ்பி இருக்காங்கல்ல, சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ், அவங்க ஈக்குவலுக்கான ரேங்க். ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கேப்டன், மேஜர், லெஃப்டினன்ட் கர்னல், பிரிகேடியர், அந்த மாதிரி. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்மியில் வந்துட்டு யூ வில் நெவர் திங்க் லைக் எனக்கு அங்கே போயிட்டா க்ரோத் இருக்குமா இருக்காதா, டோன்ட் எவர் திங்க் லைக். ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத். ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் த ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு என்ன சொல்றது, இப்போ உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க, எடுத்துட்டோமோ வேற ஏதாவது எடுத்துருக்கலாமோ, யாராவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் யூஸ்லெஸ். கண்டிப்பா அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கண்டிப்பா வேணும். ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்றது நான் ஆர்மிலன்னு சொல்ல, எந்த கார்பரேட் ஜாபுக்கு போனாலோ இல்லை பிரைவேட் செக்டர்ல போனாலோ, வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் இன் யுவர் லைஃப், யூ ஹாவ் டு satisfy of what you are doing. So army will satisfy your life, because
the perks army கொடுக்கறது, அந்த pay and allowance கொடுக்கறது, army will keep you, that satisfaction. Moreover, ரெண்டாவது வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி. அஃப்கோர்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப், அஃப்கோர்ஸ் ஜாப் செக்யூரிட்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவசியமே இல்லை. ஸோ யூ வில் கெட் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். பிகாஸ் நான் பின்னாடி ஒரு ஸ்லைட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்துட்டு ஆர்மி ஆஃபீஸரோட சேலரி எந்த அளவுக்கு இருக்கும், அவங்களோட ஹைக் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், அவங்களோட பே அண்ட் அலவன்சஸ் எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு ஸ்லைட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஒன்லி. எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். த செகண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வேலைக்கு போன உடனே எல்லாரும் கேட்பாங்க நம்ம சொந்தக்காரங்களா நீ எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸோ யூ கேன் ப்ரௌட்லி செல் தட் ஐ எம் சர்விங் இந்தியன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் த எலைட் இந்தியன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். தட் வில் keep you very high, your standard also very high. The last before thing is the quality of life. In the quality of life அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஒரே ஒரு குட்டி ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். when you keep a banana and the money to the monkey, ஒரு குரங்கு கிட்ட வந்துட்டு நீங்க ஒரு வாழைப்பழத்தையும் மணியும் வச்சிங்க அப்படின்னா குரங்கு எதை சூஸ் பண்ணும்? கண்டிப்பா வாழைப்பழத்தை தான் சூஸ் பண்ணும். பிகாஸ் திஸ் monkey don't know money will bring lot of banana. இந்த குரங்குக்கு வந்துட்டு பணம் வந்துட்டு அதிக வாழைப்பழத்தை வாங்கும் அப்படின்னு தெரியாது. ஏன்னா அது எடுத்தவொடனே வாழைப்பழத்தை தூக்கிட்டு ஓடி. The same thing, when you keep a healthy life and the money to the human being, of course, men will choose money. Because நிறைய பேர் இப்போ அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்துட்டு because men doesn't know that healthy life will bring you lot of money. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன், ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ப்ரெஷர் அப்படி மண்டை பிச்சுக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அதனால உங்களுக்கு வந்துட்டு யூ வில் நாட் ஹேவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். லைக் அதுக்காக சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, டாக்டர்கிட்ட போவீங்க. டாக்டர்கிட்ட போனால் டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க அப்படியே ஜாலியா இருங்க சார், நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டு இருங்க, அது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. இப்பெல்லாம் சிரிக்கிறதே ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆயிடுச்சு, நீங்களே பாத்தீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே இப்போ ரூம் போட்டு ஒரு கிளப் இருக்கு அதுக்காக, லாஃபிங் கிளப் அப்படின்ட்டு ரூம் போட்டு சிரிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போல்லாம் நம்ம அந்த காலத்துல சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம், இப்போ அதுவே ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரியே பாத்தீங்கன்னா நீங்க சார் பீச்சில் கொஞ்ச நேரம் நடங்க, மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும், அது ஒரு எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நடக்கிறது இப்போ ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆயிடுச்சு. வச்சு பாத்தீங்களா, அந்த காலத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா விளையாட போனா திட்டுவாங்க, எங்க அம்மாலாம் கோல் எடுத்து அடிப்பாங்க சில டைம். இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா விளையாட போலனா என்னடா ரூம்லயே உட்காந்துட்டு இருக்க, வெளியே போய் என்னதான் பண்ணிட்டு வாண்டா அப்படின்னு. த லைஃப் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். ஃபுட்டு வீட்டுக்கு வருது, நம்ம போய் சமைச்ச காலம் போயிட்டு, நம்ம ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்ட காலம் போயிட்டு, ஃபுட்டு வீட்டுக்கு வருது. ஸோ வென் யூ இது ஆர்மியில பாத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் ஆர்மி வில் கீப் யூ பிசிக்கலி ஃபிட், mentally. அவங்க வந்து ஆர்மி வில் டீச் யூ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், எவ்ரி திங் தே வில் டீச் யூ. பிகாஸ் ஐ ஹவ் அண்டர்கோன், நான் இன்னும் 3 கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். ரெண்டு கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். அந்த 2 கோர்சஸ்லயுமே கண்டிப்பா ஒரு வீக்குக்கு ஒரு லெக்சர் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தேல் டெல் யூ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்ன ஆகுறாங்க, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எப்படி ஆகுறாங்க, வாட் people are doing in the stress. So this quality of life army will definitely offer you. And the last thing is variety. And of course army la vanditinga appadina ungalku adventurous life, adventurous sports, neenga sports la if you are specialist in sports, neenga vandittu adile unga life you can move and promote your life to the next level. So this is army really choose you, this satisfied you really. This இது அப்படியே நடக்குது. நான் என் லைஃப்ல வந்துட்டு I have experienced this in my life. So நீங்க வந்துட்டு அப்போ நான் வந்துட்டு ஏன் ஆஃபீஸரா வரணும், ஜவானா வரக்கூடாதா? ஏன்னா ஜவானுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம் கிடையாது. I'll tell you why many people will think why SSB ன்னு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு. I'll tell you later in part what is that SSB interview. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, பட் if you come as a officer, ஏன்னா ஆஃபீஸர் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் ஜவான் பண்ணுவாங்க. ஆஃபீஸர் will always go for the courses. என்ன லைஃப்ல லேட்டஸ்ட் கோர்சஸ் என்னென்ன வருதோ கண்டிப்பா உங்க யூனிட்ல இருந்து, பிகாஸ் யூ ஆல்சோ ஹேவ் டு பி இன் அட்வான்ஸ்ட் வித் டெக்னாலஜி. an officer in Indian Army blended perfectly with the latest advanced in technology. இது ட்ரூ. பிகாஸ் நான் இப்போ ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு தான் இங்க வந்திருக்கேன். நான் லீவ்ல வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலி ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன். திஸ் ஆர்மி வில் சென்ட் யூ. லைஃப்ல வந்துட்டு அதுக்காக நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா, இப்பதான் காலேஜ் முடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இயர்லி 1 month you can spend for studies. That
studies will equip you like anything. The second thing, உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா ஃபீல்டுமே இருக்கு. ஏன்னா நான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு நாங்கள் ரெட் மார்க்ல போட்டுருக்கோம். பட் யூ கேன் எக்ஸல் இன் ஆல் த ஃபீல்ட். லைக் how you will able to manage the things, engineering, medical science, of course, medical இருக்கு, ஆர்மி மெடிக்கல்ஸ் இருக்கு. And it offers a golden opportunity to be a part of world finest organization. Let me tell you, the first thing, initially நான் சொன்னேன் தெரியுமா, no organization will teach you this kind of leadership in any way. இது வந்துட்டு, and this finest organization will teach you that. And you want to be a part of this armed forces, just be it. The last thing is, like, get trained not only as an officer but also a gentleman for the life. Because எனக்கு அகாடமிலே சொல்லி தருவாங்க, உனக்கு ட்ரைனிங்ன்றது வந்துட்டு பிசிக்கல் மட்டுமே கிடையாது. அகாடமிலேயே வந்துட்டு they will teach you but what is social ethics, how to behave like a gentleman. ஒரு மெஸ்ல உட்காந்தா அப்படின்னா நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ஒரு சீனியர் கூட இருந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், சீனியருக்கு எப்படி மரியாதை தந்து பேசணும், 4 பேர் முன்னாடி எப்படி பேசணும், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்னா என்ன, ஹவு டு மோல்ட் யுவர் செல்ஃப், லைக் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்னா என்ன, எப்படி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பண்ணணும், எல்லாமே they will teach you everything. So army not only to be a trained officer but also a gentleman for the life. This is officers in Indian Armed Forces. Then what is the growth? நீங்க growth எப்படி இருக்கும், அடுத்து உங்க லைஃப்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, professionally, ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த கரியர். பிகாஸ் நீங்க ஒரு வாட்டியுமே வந்துட்டு, இப்போ நான் லெஃப்டினண்டா இருக்கேன், கேப்டன் ஆகிறேன், கேப்டன்ல இருந்து மேஜர் ஆகிறேன், மேஜர்ல இருந்து லெஃப்டினன்ட் கர்னல் ஆகிறேன். நான் ஒரு ஸ்டேஜ்லயுமே ப்ரமோட் ஆகும்போது ஆர்மி வில் டீச். கண்டிப்பா உங்களை ஒரு கோர்ஸுக்கு அனுப்புவாங்க. ஒரு கோர்ஸுக்கு அனுப்பும்போது வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் தட், அதோடைய பொசிஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு they will teach you the course, and you will realize that professional and personal growth. Of course, நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கண்டிப்பா மாறும். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஆர்மிக்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கேம்ஸ், ஈவினிங் கேம்ஸ், நீங்க ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்டா கேம்ஸ் விளையாடிட்டு, ஈவினிங்ல வந்துட்டு கேம்ஸ் பீரியட்னே ஒரு பீரியட் 4:30 to 6 you will play a games. டுடேஸ் வேர்ல்டு அது கண்டிப்பா வேணும். என்னால போன்ல விளையாடுறத போயிட்டு பிசிக்கலா விளையாடுறது இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆல்சோ. டெவலப் யுவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில். Apart from attractive pay and perks, army officer have the best lifestyle. ஏன்னா உங்க லைஃப் ஸ்டைல், they'll teach you the lifestyle. ஏன்னா எனக்கு நல்லா ரியலைஸ் ஆகுது, நான் இங்க இருந்து நான் எங்க அதோடைய லைஃப் என்னன்ட்டு I can able to correlate that. Though your lifestyle will definitely be the highest standard. So be it in social interaction, finest club, sports facilities, medical facilities. உங்களுக்கு தெரியும், ஆர்மிக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கும், கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டிஸ், அஃப்கோர்ஸ் அது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் சப்சீடிங் ஹவுசஸ், ஃப்ரீ மெடிக்கல்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் செல்ஃப் and family canteen facilities, group insurance cover. They will cover you everything, what that PF, what that group fund, the DSOP, Defense of the Provident Fund, everything they will cover. Life in Indian Army பாத்தீங்க அப்படின்னா it's tremendous. Simply quality of life, of course. What is the quality of life? நான் முன்னாடி சொன்னதே தான். You will have a proud of what you are doing, and professional proud, opportunity to travel, know the countries. ஆர்மியில சொல்லுவாங்க, நீங்க ஆர்மியில போஸ்டிங் போட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க டூர் போனா கூட அந்த இடத்துக்குலாம் போக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. யூ வில் பி போஸ்டட் லைக் தோஸ் பிளேஸ். டெஃபினெட்லி லைஃப்ல வந்துட்டு நான் 2-3 டென்யூர் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிடுவேன். they will tell you, because இப்போ நான் என்னோட போஸ்டிங் ஏரியா வந்து தர்மசாலா. எல்லாருக்குமே தெரியும் தர்மசாலா இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இன் இந்தியா. நான் இது மாதிரி உங்களுக்கு லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா you will have an opportunity to travel many places in India and able to learn many culture. நிறைய கல்ச்சர் வந்து நீங்க லைஃப்ல கத்துக்கலாம். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ் அண்ட் ரெப்ரசன்ட் த நேஷன் அப்ராட். அஃப்கோர்ஸ் நீங்க அப்ராட் போயிட்டு சர்வ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் கிடைக்கும். பீஸ் கீப்பிங் மிஷன்ஸ் 1 year போறதுக்கான ஆப்ஷன், அது பே அண்ட் அலவன்ஸ் தனியா இருக்கும். பியூர் அண்ட் நோபல் ப்ரொஃபஷன், ஹானர் அண்ட் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி, உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. அண்ட் கோர்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி ஆல்சோ. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்ததுக்கு அப்புறம், இஃப் யூ ஆர் ரியலி வாண்ட் டு பி, டூ யூ ரியலி ஹேவ் இது வந்துட்டு, நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆர்மியில வந்து சேருங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஆர்மியை விற்க முடியாது. பிகாஸ் நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் தெரியுமா, இந்தியன் ஆர்மி ஹேவ் ஷார்டேஜ் ஆஃப் மென். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப்
இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து யாருமே வரதில்ல. அது ஒரு அஃப்கோர்ஸ் இஸ் அ ஜாப், பட் இது ஒரு ஜாப்னு நினைச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூல கிளியர் பண்ண மாட்டீங்க. யூ ஹேவ் டு ஹேவ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் டு கிராப் தட் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. என்னடா எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூன்னு சொல்றானே அது ரொம்ப அப்படின்ட்டு I'll tell you why that SSB interview is really important. So, do you have it in you to be a part of the elite Indian Armed Forces? அப்படி நீங்க உண்மையா போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா how to join? ஏன்னா நீங்க இப்போ இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் there are 7 to 8 entries as an Indian officer. அதுல வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 என்ட்ரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அ டெக்னிக்கல் கிராஜுவேட் கோர்ஸ். நான் இதில் தான் போனேன், டிஜிசி என்ட்ரி. அதுவாக டிஜிசி 128. அதோட ஏஜ் லிமிட் வந்து 21 to 27. அஃப்கோர்ஸ் யூனோ த பிக்கஸ்ட் அசட் யூ ஹாவ் இஸ் யுவர் ஏஜ். பிகாஸ் நான் வந்துட்டு 26 ஏஜ்ல தான் வந்துட்டு ஐ மீன் ஆஃபீஸர் ஆனேன். நவ் மை ஏஜ் இஸ் 28. நான் 28ல இப்போ வந்துட்டு லெஃப்டினண்ட்டாக இருக்கேன். நான் டிசம்பர்ல கேப்டன் ஆயிருவேன். 28 இயர்ஸ்ல நான் லெஃப்டினண்ட்டாக இருப்பேன். என்னோட கோர்ஸ் மேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 22 இயர்ஸ். 22 இயர்ஸ்லேயே இப்போ லெஃப்டினண்ட்டாக இருக்காங்க. வென் தே கம் டு மை ஏஜ் அஃப்கோர்ஸ் அவங்களாம் மேஜர் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அட் த ஏஜ் ஆஃப் 35 யூ பி எ லெஃப்டினன்ட் கர்னல். லெஃப்டினன்ட் கர்னல் இஸ் அ வெரி குட் போஸ்ட், யூனோ தட் இஸ் குட் ஸ்டாண்டர்ட் போஸ்ட். நான் லெஃப்டினன்ட் கர்னல் ஆகும்போதுல எனக்கு வயசு 40-41 ஆயிடும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் நீங்க ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஐ வுட் சஜஸ்ட் தட் உங்க லைஃப்ல ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல 21, 22 அதுலேயே ஜாயின் பண்ணீங்க. இஃப் யூ ஆர் கெட் இன் டு இந்தியன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 22 இட்ஸ் ரியலி குட். நீங்க உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அ கிரேட் லைஃப் அஹெட். யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் என்ஜாய்மெண்ட் எவ்ரி திங் அ வெரி குட் ஸ்டாண்டர்ட். அண்ட் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி டெக், ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுக்குமே மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது. ரெண்டுத்துக்குமே சேலரி, ப்ரொசீஜர், இன்டர்வியூ டைப், நீங்க உள்ள போக போற ஜாப் ப்ரொஃபைல், ப்ரொமோஷன் எல்லாமே ஈக்குவல். த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் டிஜிசி இஸ் அ பெர்மனன்ட் கமிஷன் அண்ட் எஸ்எஸ்சி டெக் இஸ் அ ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன். பட் இதுல 15 வருஷம் தான் நீங்க வேலை பண்ணுவீங்க. டிஜிசி நீங்க ரிட்டையர் ஆகிற வரையும் பண்ணுவீங்க. அண்ட் டிஜிசியில் வந்து உங்களுக்கு பென்ஷன் இருக்கு, இதுல பென்ஷன் இல்லை. இது மட்டும் தான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ். ஸோ 15 இயர்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் 15 இயர்ஸ் டு இந்தியன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் அ வெரி பிக் திங். நீங்க வந்துட்டு 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல வந்துட்டு தே வில் பி வெயிட்டிங் லைக் அ ஈகிள் டு கிராப் யூ. பிகாஸ் யூ வில் பி எக்யூப் லைக் யூனோ உங்களுக்கு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்லோ இல்லை உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும், கார்பரேட் வேர்ல்டுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. யூ வில் பி ஏர்னிங் லைக் 1-2 lakh கூட ஏர்ன் பண்ணுவீங்க மந்த்லி. 10 இயர்ஸ் வந்துட்டு ஆர்மியில் ஆஃபீஸராக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா. இந்த எஸ்எஸ்சி டெக் வந்துட்டு இஸ் ஃபார் போத் மென் அண்ட் உமன். இது வந்துட்டு 2 பேருமே ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இப்போதான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் 2 months ஆகுது. உமனுக்குமே வந்துட்டு பெர்மனன்ட் கமிஷன் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்துட்டு கோர்ட் இப்போதான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கு. பட் அது வந்துட்டு ஒரு எஸ்ஓபியா வரல. இந்தியன் ஆர்மியில் வந்துட்டு எஸ்ஓபின்னு சொல்லுவோம், ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர். எஸ்ஓபியில் எல்லாமே எஸ்ஓபி இப்படி தான் நடக்கும். ஸோ அது எஸ்ஓபியில் வந்துடும். மேபி இந்த இயர் எண்டுக்குள்ளே வந்துடும். அது வந்துருச்சு அப்படின்னா உமனுக்குமே வந்து பெர்மனன்ட் கமிஷன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுக்குமே ஏஜ் லிமிட் த சேம் ஏஜ் லிமிட். இதில் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா கேண்டிடேட் கேன் ஆல்சோ அப்ளை வைல் ஸ்டடிங் இன் ஹிஸ் ஃபைனல் இயர் ஆல்சோ. நீங்கள் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது ஏன் அப்படின்னா உங்களை வந்துட்டு 6 termஸோட சர்டிஃபிகேட் அந்த மார்க் மட்டும் தான் செக் பண்ணுவாங்க. நான் அது என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னு அடுத்து வர அப்கமிங் ஸ்லைடில் ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ ஹவு டு ஜாயின்? நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மின்னு டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தேன். ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி டைப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் joinindianarmy.nic.in. அது உள்ள கிளிக் பண்ணீங்கன்னா திஸ் இஸ் த வெப்சைட் யூ வில் கெட். இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த விண்டோ லைக் திஸ். இதில் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் என்னென்ன என்ட்ரி இருக்கும் ஆஃபீஸரா அப்படி இருக்கு. டிஎஸ் அது வந்துட்டு நீங்கள் 18 இயர்ஸ்லேயே அப்ளை பண்ணியிருக்கணும். அது 4 years ஆஃப் ட்ரைனிங். லைக் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிசி டெக்னிக்கல் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் 138 பப்ளிஷ் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 28 ஜூலை. அப்கமிங் இதுக்கப்புறம் நிறைய வரும். வருஷத்துக்கு வந்துட்டு 2 டிஜிசி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் நோட்டிஃபிகேஷனும் 2 வாட்டி வரும். ஸோ இயர்லி யூ வில் கெட் 4 chances. The biggest part I forgot to tell you that இதுல முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா சாரி பின்னாடி வந்துருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் நோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். இதுல ஒரு குட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆகிட்டா உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே கிடையாது.
உங்களுக்கு டைரக்டா நீங்க அந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூக்குள்ள போயிடுவீங்க. நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பிலிமினரி டெஸ்ட் இருக்கும், அதை கிளியர் பண்ணாதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 1 இருக்கும், ஸ்டேஜ் 2 தான் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. அப்போ ஸ்டேஜ் 1ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ஜினியரிங் மார்க் இருக்குல்ல, அந்த இன்ஜினியரிங் மார்க்கை வந்துட்டு கட் ஆஃபா வைப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர் ஒரு வாட்டி கட் ஆஃப் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 64%, 61%, 62, இட் பை வேரி இன் ஈச் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ உங்க நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட சிஜிபிஏ டோட்டல் சிஜிபிஏ 6 செமஸ்டரோட சிஜிபிஏ வந்துட்டு 6.5 அந்த கொடுக்குற கட் ஆஃப் விட அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா யூ வில் பி டைரக்ட்லி செலக்டட் ஃபார் யுவர் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. யூ வில் ரிசீவ் அ மெயில் அண்ட் யூ வில் டூ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர் வாட் இட் ஹேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க சிவில் எடுத்தது வந்துட்டு தப்பு, சிவில் நான் எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு ரிக்ரெட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவிலுக்கு தான் வேகன்சி அதிகம். நாட் ஓன்லி இன் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன், நீங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஜாப் ஆஃபர் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆஃபரும் பாத்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தான் வந்துட்டு வேகன்சிஸ் அதிகம். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் செக் இட் இன் த இன்டர்நெட் ஆல்சோ. எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தான் 10 வேகன்சி, இது எதுக்குமே 10 வேகன்சி கிடையாது. பிகாஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் த ஒன், இன்ஜினியர்ஸ்க்கு எப்பயுமே வழி கிடைக்கல அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ் இஃப் யூ டு நாட் ஃபைண்ட் அ வே, இன்ஜினியர்ஸ் வில் மேக் த வே, எஸ்பெஷலி சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வில் மேக். இதுதான் வந்து இன்ஜினியர் ஆஃப் த லோகோ ஆர்மியில். இன்ஜினியர் வில் மேக் ஹிஸ் ஓன் வே உங்களுக்கு வழி கிடைக்கல அப்படின்னா. ஸோ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 வேகன்சிஸ், எதுக்குமே 10 வேகன்சி கிடையாது. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 40 இயர்லி அந்த ஒரு கோர்ஸ் நம்ம டிஜிசி 132ன்னு பார்த்தீங்களா, இதில் இந்த 32 கோர்ஸில் 40 மேக்ஸிமம் 40 பீப்புள் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆல் ஓவர் இன் இந்தியா. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு 3 லட்சம் பேராச்சும் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ 3 லட்சம் பேர்ல 40 பேர் வரணும் அப்படின்றது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 40 ஃபில் ஆகாது. ஒரு 20 நான் டிஜிசி 128ல போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 26 அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் ரெக்கமெண்ட் ஆனாங்க. பிகாஸ் அந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூவில் நான் சொல்கிறேன் கடைசியாக சர்ப்ரைஸாக வச்சிருக்கேன்னு திட்டாதீங்க, அது கேள்வி எழுது. ஸோ திஸ் இஸ் த வேகன்சிஸ். நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன்ல பே அண்ட் அலவன்சஸ், திஸ் இஸ் த ப்ரமோஷன் க்ரைட்டீரியா ஃபார் த ஆஃபீஸர்ஸ், லெஃப்டினன்ட், கேப்டன், மேஜர், லெஃப்டினன்ட் கர்னல், பிரிகேடியர், மேஜர் ஜெனரல். கீழே பே ஸ்கேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா earn 56,000 per month during your training time also. After your training, this is the basic salary, this is the basic pay 56,100, and you after that you will get C partல பாத்தீங்கன்னா MSP ன்னு இருக்கும், military service pay. அது 1500 15,500 வந்துட்டு உங்களுக்கு only for engineers அவங்களுக்கு வந்துட்டு கிரெடிட் ஆகும் monthly. So approximately you will earn 70,000. So don't ever think that ஆர்மிக்குள்ள வந்துட்டு எனக்கு சேலரி கிடைக்காது அப்படின்னு. 70,000 is not a small amount. Of course, it's a decent salary, I would say. So the next thing is இங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே வந்தீங்கன்னா அது லாஸ்ட் டேட் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே, திஸ் வில் பி க்ளோஸ்ட் ஆன் திஸ் டைம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்கள் இதில் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ மூவ் பேக் டு தட் ஹோம் பேஜ். அண்ட் இதில் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் கார்னர் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸர் என்ட்ரி அப்ளை ஆர் லாகின் இருக்கும். அது உள்ள போனதுக்கப்புறம் திஸ் பேஜ் வில் கம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நீங்க இதுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா அந்த பேசிக் டீடைல்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோட மார்க்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். கொடுத்துட்டு when you go you will உங்க அப்ளிகேஷன் சென்ட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் you will receive a message that you are selected for this அருண் குமார் is selected for SSB interview for this. இந்தியாவிலே மொத்தம் 4 சென்டர் இருக்கு, in பெங்களூர், கபூர்தலா பஞ்சாப், அண்ட் அலகாபாத் அண்ட் போபால் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ 4 இடத்துல இருக்கு. அதுவே வந்துடும் டேட், எந்த டேட்ல செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு யூ வில் கெட் த டேட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ பிளேசஸ் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ வில் ஹேவ் தட் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ ஆல் ஓவர். அந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ நீங்க கிளியர் பண்ணா மட்டும்தான் யூ வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன் ஆஃபீஸர். நீங்க அதை கூகுள்ல டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ இன் இந்தியா அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூன்னு தான் வரும். வை திஸ் இன்டர்வியூ யூஸ் டஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த இன்டர்வியூல போனாலுமே உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஃபியூச்சர்ல, என்ன லைக் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் கேட்பாங்க, அவ்வளவுதான். தேல் ஜட்ஜ் யூ, நீங்க இப்படிதான் அப்படின்னு உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. பட் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் 5 days. பிகாஸ் நான் உங்கள்கிட்ட பேசினேன் அப்படின்னா உங்களை ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது, யாரையுமே அப்படிதான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் எவ்ரி குட் பர்சன் இஸ் பேட் பர்சன் இன் ஒன்ஸ் லைஃப்.
அஃப்கோர்ஸ். ஸோ நீங்க இவ குட் பேடுன்னு பார்த்த உடனே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூல தே வில் கல்டிவேட் யூ இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரொசீஜர். சைக்காலஜிக்கலாக உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் சைக்காலஜிலாம் எப்படி ஃபிட்டாக இருக்கீங்க, அன்ஃபிட்டாக இருக்கீங்களா. தே வில் தே வில் பிஞ்ச் யூ வித் அ டைம். உங்களை வந்துட்டு டைம்ன்ற ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சு பிஞ்ச் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு டைமே இருக்காது, யோசிக்கிறதுக்கு டைமே இருக்காது. ஏன் யோசிக்கிற டைமே இருக்காது அப்படின்னா, நீங்க யோசிச்சீங்க அப்படின்னா யூ வில் ப்ரொடியூஸ் அ குட் ரிசல்ட். நீங்க யோசிக்கல அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஸோ நீங்க நினைக்கிறது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா, தப்பா நினைக்கிறீங்களா கரெக்டா நினைக்கிறீங்களா, தே வில் கல்டிவேட் யூ லைக் எனிதிங். இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயுமே அந்த 5 டேஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்கோ சம் 12 to 13 ஸ்டேஜஸ். அந்த 12 to 13 ஸ்டேஜஸ்லுமே 13 டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் உன்னை வந்துட்டு ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் நீங்க ஒரு ஆஃபீஸருக்கு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இன்னொரு ஆஃபீஸருக்கு இன்னொரு மாதிரி தெரியலாம். ஸோ இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ அதை பத்தி பேசினா அது இன்னொரு 1 மணி நேரம் போகும். மொக்கப்படுறேன்னு திட்டாதீங்க. இட் வில் கோ லைக் யூனோ இட் வில் வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. So if you are really interested in going Indian Armed Forces as an officer, Armed Forces not only in Indian Army, Navy, ஏர்ஃபோர்ஸ், கோஸ்டல் கார்டு, இது நாலுத்துலையுமே நீங்கள் வந்துட்டு ஆஃபீஸராக உள்ள என்ட்ரி ஆகணும் அப்படின்னா இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணியிருக்கணும். இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ நிறைய பேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் டென் டு ஃபெயில். அண்ட் இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஆஃபீஸர் ஆக முடியும். அதனால தான் வி ஆர் ஹேவ் ஷார்டேஜ் ஆஃப் மென் இன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸில் வந்துட்டு 1.5 லட்சம் பேர் இருக்கணும் ஆஃபீஸராக. authorized officer is 1.4 I guess. பட் இப்போ எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னா 51,000 ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் நியர்லி 1 lakh ஆஃபீஸர் வேகன்சி ஆர் தேர் because of this SSB interview. Why this SSB interview is important is that this interview decide whether this officer is capable of carrying those 200 men into battle or certain death who will lay down their life for you. That leadership அவங்ககிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் ஐஎம்ஏ வில் ட்ரெயின் யூ. அந்த லீடர்ஷிப் வர மாதிரி தே வில் ட்ரெயின் யூ. அந்த ட்ரெயின் பண்றதுக்கு நீங்க மோல்ட் ஆகிறதுக்கு தகுதியானவங்களா தானா அப்படின்னு சூஸ் பண்றது தான் இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் டூ கான்டாக்ட் மீ. நெவர் எவர் ட்ரை டு அஷேம் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டூயிங் அண்ட் நெவர் எவர் கெட் யூனோ இன் திஸ் பெத்தட்டிக் சுச்சுவேஷன். நான் இப்போ இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி சுரேஷ் பாபு சாருக்கு தெரியும், நான் இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கரண்ட் போயிடுச்சு. நான் நல்லா எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ரெடியா உட்காருங்க. வென் ஐ சுவிட்ச் ஆன் மை லேப்டாப் ஒரு 6:35 கரண்ட் போயிடுச்சு. நான் என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சேன் அப்படின்னா உங்களால எதுவுமே பண்ணிருக்க முடியாது. நான் பெருசா நானும் ஒன்றும் பண்ணல. இபிக்கு ஃபோன் பண்ணேன். இபிக்கு சில பேருக்கு ஃபோன் பண்ணதுக்கு யோசிப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுக்கு. டோன்ட் ட்ரை டு யூனோ ஸ்டாப் யுவர் ஸ்பீக்கிங். நீங்க அசிங்கப்படுவீங்க, நான் பேசினா அசிங்கப்படுவேன், நான் வந்துட்டு இவங்கள்ட்ட கேட்டா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நான் அதை பேசினா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நான் டவுட் 4 பேர் முன்னாடி டவுட் கேட்டா வந்துட்டு பசங்க என்ன ஓட்டுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அவங்க தான் ஃப்ரெண்ட், அவங்க ஓட்ட தான் செய்வாங்க. நெவர் எவர் கெட் அஷேம்ட் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டூயிங். நீங்க அசிங்கப்பட்டாதான் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வர முடியும். ஏன் அப்படின்னா நீங்க அசிங்கப்பட்டாதான் யூ நோ வேர் யூ ஆர் லேகிங். எப்பெல்லாம் நீங்க ஃபெயில் ஆகுறீங்களோ அப்பதான் வந்துட்டு உங்க லைஃப்ல வந்துட்டு ஓகே நான் இதுல ஃபெயில் ஆகிறேன், ஐம் நாட் குட் அட் திஸ். ஸோ திஸ் ஃபெயிலியர் வில் distinguish or orient you in a successful path where you are good at. உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்துட்டு அந்த ஃபெயிலியர் மட்டும்தான் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுமே ஒழிய வேற எதுவுமே பண்ணாது. அதுக்கு நீங்க வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் அப், யூ ஹாவ் டு திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். டோன்ட் பீட் அரவுண்ட் த புஷஸ் லைக் இங்கே என்ன இருக்கு, இதை சுத்தி என்ன இருக்கு. டோன்ட் திங்க் தட், ஜஸ்ட் திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். அண்ட் wish you all the best for your life. Definitely நீங்க சிவில் இன்ஜினியர் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. You will have a great life. I'll wish you very all the best to you. And I'll personally thank HOD sir, you know, Suganya ma'am, Mogana Sundari ma'am, Suresh Babu sir, respected principal, vice principal. Thank you very much for giving me this golden opportunity to deliver the speech. Definitely நான் this will help you. Definitely இதில் நான் பேசினதுல ஒரு 10-20% of this speech உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா you will understand what I'm trying to say simply. All the very best. Thank you so much. Thank you sir. Thank you pa. Students, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
So if you have any doubt, I'll Hello, sir. love to take the doubt. ஹலோ சார், சொல்லுங்கப்பா. நீங்க எப்படி சார் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் இது பண்ணீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னு சார்? கேக்குறீங்களா? ஆமாம் சார். ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் நான் பேசினது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆச்சு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்திருப்பீங்க. இந்த சில பேருக்கு வந்து கேட்கறதுக்கு டவுட் இருக்கும், சில பேருக்கு வந்துட்டு கூட்டத்தில் எப்படி கேட்கறது அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் இருக்கலாம். அண்ட் வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்குங்களா? ஐ வில் கிளியர் யூ எவ்ரிதிங். சரி, ஓகே, ஐ வில் கிளியர் யூ. சொல்லுங்க சார். இந்த டிஜிசி அதுக்கு வந்து உமன் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்கல்ல சார்? எஸ். யா, ஃபார் ஷுர் அது எஸ்ஓபி பாஸ் ஆயிடுமா சார் வித்தின் திஸ் இயர்? ஆல்சோ எஸ்சிசியில் வந்து நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுன்னா எங்களுக்கு இப்போ 6th செமிஸ்டருக்கு ஃபிஃப்த் செமிஸ்டர் மார்க் ஷீட்டே இன்னும் வரல சார். பட் ஆனால் நாங்கள் 7th போயிட்டு இருக்கு கிளாஸ். அப்படின்னா நாங்க அதை அப்ளை பண்ண முடியுமா சார்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்ட உங்க பேரு மறந்துட்டேன். நான் சாரி, உங்க பேரை கேட்க மறந்துட்டேன். எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூல நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன். பெல்ஜின் சார், பெல்ஜின். பெல்ஜின். அண்ட் நீங்க மேம், நீங்க ஒருத்தர் கேட்டீங்க, உங்க பேரு? சாரி மிஸ். சிவசந்தியா சார். சிவசந்தியா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நீங்க எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ நானுமே வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி, ஸ்டார்டிங்ல நான் வந்துட்டு இது ஒரு டெஸ்ட் தான், நம்ம போயிட்டு கொடுத்துடலாம், நத்திங் பிக். அஃப்கோர்ஸ் டஃபஸ்ட் நானுமே டிசைட் பண்ணேன் இது ரொம்ப டஃப் தான் அப்படின்ட்டு. நானுமே டிசைட் பண்ணிட்டு தான் போனேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ரிப்பேர்லாம் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல. அது ஒரு டெஸ்ட் தானே, நம்ம அதில் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும், பிபிடிடி, பிக்சர் பெர்செப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு. ஒரு படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படின்னு சின்ன வயசுல நான் பார்த்துருப்போம்ல, அந்த டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் சும்மா சாதாரண தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனேன். பட் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டேல உங்களை வந்துட்டு 500 பேர் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க. அதில் தேல் சூஸ் ஒன்லி 40 to 50 பீப்புள்ஸ். அவங்க அங்கேயும் உங்களை கல்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டேவே வெளியே வந்துட்டு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நான் நல்லா தானே பண்ணேன், நான் கிவன் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணேன். நான் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஸோ ஆர்மியில் வந்துட்டு எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூலையுமே சரி, தே வில் நெவர் டெல் வேர் யூ ஆர் லேக்கிங் அண்ட் வாட் திங் கோயிங் ராங். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ ட்ரூ லீடர், உங்களுடைய மிஸ்டேக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு தான் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் வந்துட்டு, நான் சொன்ன தெரியுமா, அந்த ஷிகா ஸ்ரீதர், ஹீ டோல்ட் மீ எவ்ரி திங். நான் எங்கே லேக் பண்ணுறேன், பிகாஸ் நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிப்பேன், எல்லாமே புலம்ப ஆரம்பிப்பேன். நான் இதை பண்ணேன், அதை பண்ணேன். ஷீ டெல்ஸ் மீ எவ்ரி திங், நான் இதை பண்ணேன், இதை பண்ணலை அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட். நாங்கள் போனதுக்கு அப்புறமே எனக்கு வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த ஆஃபீஸர்ஸோட லைஃப், அங்கே இருக்கிற எப்படி அவங்க வே ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ், நான் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பெக்ட்ஸ், அது எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் ஆல்சோ மோட்டிவேட்டட் மீ. அண்ட் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ இஸ் நாட் த ஒன் நீங்க படிச்சு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை. எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ இஸ் கோயிங் டு அசஸ் யுவர் கேரக்டர், பர்சனாலிட்டி. அது மட்டும்தான். அப்போ நான் முடிவு பண்ணேன், இது கேரக்டர் டிசைட் பண்ற எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ மட்டும்தான். கண்டிப்பா இதை நான் கிளியர் பண்ணி ஆகணும், கண்டிப்பா நான் அது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ ஹவ் டெஸ்டட் மை கேரக்டர் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிச்சுவேஷன். நான் வந்துட்டு இப்போ நான் உங்களை திட்டினேன் அப்படின்னா நீங்க எப்படி இருப்பீங்க, நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு நான் உங்க பொசிஷன்ல இருந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா, பிகாஸ் சேஞ்சஸ் நெவர் ஹேப்பன் ஓவர் த நைட், இட் வில் டேக் டைம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோசிச்சு தான் நான் எஸ்எஸ்பி கிளியர் பண்ணேன். உங்களுக்கு வந்துட்டு பெல்ஜியன், நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பியில வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கு, நீங்க கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பர்சனலாக கூட காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஐ ஷேர் மை நம்பர் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை மெயில் ஐடி ஆல்சோ. உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஐ கைட் யூ இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட், நாட் ஓன்லி பெல்ஜியன். யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பா யூ கேன் வெரி ஃபீல் ஃப்ரீ டு கால் மீ. என்ன கால் எடுக்கலனாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ஐ கைட் யூ டு தின் அண்ட் திக் ஆஃப் எவ்ரி திங். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், நீங்க சந்தியா கேட்டது உமன்ஸ்க்கு வந்துட்டு பெர்மனன்ட் கமிஷன் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு. நீங்க ஒரு 1 or 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் எடுத்து, ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் உமன் ஆஃபீஸர் இன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் நியூஸ்ல இதுதான் வரும். உமனை வந்துட்டு பெர்மனன்ட் கமிஷன் ஆக்கிட்டாங்க. பட் அந்த எஸ்ஓபி கண்டிப்பா வந்துடும். அண்ட் மோஸ்டா வந்துடும். வந்துருச்சுன்னா வந்துருக்குமா எனக்கு கரெக்டாக தெரியல, செக் பண்ணிட்டு கூட கண்டிப்பா சொல்றேன்.
ஆனால் உமன் ஆஃபீஸரையுமே பெர்மனன்ட் ஆக்கிட்டாங்க. ஏன் அதுக்கு அந்த எஸ்எஸ்சி டெக் அப்படி டிஜிசின்னு 2 இருக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா ஆஃபீஸர் வந்துட்டு நீங்கள் 15 இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னா யூ பி அ கர்னல். ஏன்னா ஒரு ரெஜிமெண்ட்டுக்கு ஒரு கர்னல் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. நிறைய நிறைய பேர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆகிட்டு கம் பேக் டு சிவில் வேர்ல்டு, அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு வந்துருவாங்க. அதனால தான் அந்த ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன்றது ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா 15 years is not a small thing, is not a big year also. Is a correct years ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னும் போது 15 years இஸ் அ குட் திங். அதனால தான் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன்றது ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. பட் டிஜிசியில் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் பென்ஷன். இது 2 தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ டோன்ட் வரி, நான் ஷார்ட் சர்வீஸில் போனால் எனக்கு பெர்மனெண்ட் ஆக முடியுமா ஆக முடியாது அப்படின்னு. உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ ஏன்னா ஷார்ட் சர்வீஸ் பண்ணீங்க, நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்க, உங்களோட ரெக்கார்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் your short service into permanent service, because நான் சொன்னல we have shortage of officers. அதனால வந்துட்டு உங்க ரெக்கார்ட் நல்லா இருக்கு and you really want to serve this nation even more years, they will actually take this, அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. so don't worry. so hope I cleared your doubt. Yes sir, thank you sir. ஸ்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் அந்த சிடிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குல்ல சார், சொல்லுங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். சிடிஎஸ் எக்ஸாம் இருக்கும்போது இந்த டிஜிசி என்ட்ரி, இந்த எஸ்எஸ்சி டெக் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் சிவில் இன்ஜினியர். சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஏன்னா அது டெக்னிக்கல் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிடிஎஸ் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ்ன்றது வந்து ஓப்பன் ஃபார் ஆல் த கிராஜுவேட்ஸ். ஏன்னா சில பேர் வந்துட்டு நான் டிகிரி படிச்சுட்டேன், நான் ஆஃபீஸர் ஆக முடியாதா அப்படின்ட்டு சில பேர் யோசிப்பாங்கல்ல. அதுக்கு வந்துட்டு சிடிஎஸ் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. தெர் இஸ் நோ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்க உங்களோட இது இருக்குல்ல, உங்களுடைய சிஜிபியை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றாங்கல்ல, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிலிமினரி எக்ஸாம் நடக்கும். சிடிஎஸ் எக்ஸாம்னு ரிட்டன் எக்ஸாம் நடக்கும், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம். அந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் வச்சு அதோடைய கட் ஆஃப் வச்சு தே வில் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஃபார் யுவர் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. இது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ். சிடிஎஸ் எக்ஸாம் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிடிஎஸ் எக்ஸாம்ல வந்துட்டு யூ வில் கோ ஃபார் அ பிலிமினரி எக்ஸாம், தென் எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. டெக்னிக்கல் என்ட்ரி நம்ம டிஜிசியில் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்க மார்க், உன்னுடைய காலேஜ் மார்க்கை வச்சு தே வில் ஷார்ட் லிஸ்ட் யூ டைரக்ட்லி டு த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ. இது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ். இதில் ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும், இதில் இல்லை, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். மற்றபடி எல்லா ப்ரொசீஜருமே சேம் தான். யூ வில் கோ ஃபார் இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி ஆர் ஓடிஏ சென்னை, எல்லாமே சேம் தான். சார் சொல்லுங்க. சார் ஒன் மோர் டவுட் Yeah. சார். எஸ்எஸ்சிக்கு இப்போ நாங்க 6th வரைக்கும் போயிருந்தாலும் எங்களுக்கு இன்னும் மார்க் ஷீட் ஜென்ரேட் ஆகலைன்னா நாங்க அதை அப்ளை பண்ண முடியுமா? நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு மார்க் ஷீட் வரலனாலுமே உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்திருக்கும்ல, ரிசல்ட் வந்திருக்கிற உங்களுடைய அந்த நெட்ல இருந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஹெச்ஓடிட்ட ஒரு சைன், அட்டஸ்டேஷன், நான் இந்த காலேஜ்ல ஒரு அட்டஸ்டேஷன் வித் ஒன் போனஃபிட் சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு அப்ளை. நீங்க 6th செமஸ்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க, உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி கோ ஃபார் அண்ட் பிகாஸ் இந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் கோ ஃபார் ஐ திங்க் 6 to 7 months. ஸோ நீங்கள் ஃபைனல் இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த அதை இப்போ இந்த 7th செமஸ்டர் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைனல் இயர் முடிக்கும் போது யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ டு த இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி ட்ரைனிங். அதுக்காக தான் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யூ கேன் ஏபிள் டு அப்ளை. அதுக்காக தான் அந்த சிஸ்டமை கொண்டு வந்தாங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் சார். ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். சார் நீங்க எத்தனாவது அட்டெம்ப்ட்ல சார் கிளியர் பண்ணீங்க? நான் வந்துட்டு என்னுடைய தேர்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணேன். ஆக்சுவலி தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் கிளியர் பண்ணேன், அதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். நான் வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸஸ்லாம் இருக்கு, இந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வரும்போதெல்லாம் ஐ ஹவ் லெஃப்ட் வித் ஒன்லி 3 attempts. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் போனேன், அதில் வந்துட்டு ஐ ஹவ் வாஷ்ட் அவுட். செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் போனேன், அதுலேயுமே நான் வாஷ்ட் அவுட். தென் ஐ ஹவ் ரியலைஸ்ட் வேர் ஐ எம் லேக்கிங். நான் நானே அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சேன், நான் என்ன தப்பு பண்ணுறேன், என்னோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்ட்டு. ஏன்னா என்னை பற்றி நானே தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் எஸ்எஸ்பியில் வந்துட்டு யூ கேன் ஈஸிலி clear it off.
ஸோ நான் கிளியர் பண்ணேன் அண்ட் வித் காட் கிரேஸ் நான் எப்படி ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 வந்தேன்ட்டு எனக்கே தெரியல. பட் கிளியர் பண்ணேன் அண்ட் ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 when I cleared the exam. Third attempt கிளியர் பண்ணேன். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Thank you. So if you have any doubt still you can ask. சார் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சார் இருக்கணும் காலேஜில்? இப்போ காலேஜில் நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் நான் படிக்கும்போது வந்துட்டு 64% கட் ஆஃப் வச்சுருந்தாங்க நான் உள்ளே போகும்போது. நீங்கள் ஒரு இப்போ எவ்வளோ சேஃபர் சார் சைடில் வந்துட்டு 65 தான் இருக்குது, அதிகமாக ஆகலை. சேஃபர் சைடில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு 70 கிட்ட வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி குட் ஃபார் யூ. பிகாஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே பர்சன்டேஜ் மாறும். மெக்கானிக்கலுக்கு தான் கொஞ்சம் அதிகமாகும் எப்பயுமே. ஏன்னா மெக்கானிக்கலுக்கு எல்லாமே அதிகம் மென் அப்ளை பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு மட்டுமே எப்பயுமே பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும். 20-71. சிவிலுக்கு எப்பயுமே 62, 63, 64. அண்ட் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே 50% தான் இருக்கும். ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷனில் உங்களுக்கு வேகன்சி அதிகம், 140 மென் எடுப்பாங்க. ஓகே சார். சார் உங்கள் நம்பர் சார்? என்னோட நம்பர் நோட் பண்ணி நான் சுரேஷ் பாபு சார்கிட்ட கொடுத்துட்றேன். யூ கேன் கெட் சுரேஷ் பாபு சார் வில் கிவ். ரகு, நான் ஹெச்ஓடி பேசுகிறேன் சார். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் ரகு. நல்ல ப்ரெசன்டேஷனு. எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா கைட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்து எஸ்எஸ்பியில் என்ட்ராகுது. அதில் நான் கடைசி வரையும் யாரும் சொல்லலையேன்னு எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா நீ தேர்ட் அட்டம்ப்ட்னு சொன்ன இல்லையா? பட் நாங்கள் எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறது, எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் வந்து எஸ்எஸ்பியில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1. அது என்னடா இன்னும் யாருமே சொல்லலையேன்னு எதிர்பார்த்தேன் நான். ஏன்னா அது தெரியணும் இல்லையா நீ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போன அப்படின்ட்டுன்னு. அது இல்லாமல் நம்ம காலேஜில் படிச்சுட்டு அதுவும் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த மாதிரி பயோனியராக இருக்கீங்க. நீங்கள் ஒருத்தர் ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்காங்க, அப்புறமா நிறைய கவர்மெண்ட் செக்டரில் போயிருக்காங்க. பட் இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் வந்து ரொம்ப அந்த அளவுக்கு மோட்டிவேட் இல்லாமல் இருக்காங்க. ஏன் நீ சொன்ன மாதிரி பிகினிங்கில் சொன்ன இல்லையா, ஏன்டா சிவில் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தோம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கானுங்க. நாங்களும் எவ்வளோ சொல்கிறது, பட் பசங்க வந்து அந்த அளவுக்கு நம்புறது இல்லை. இப்போ உங்களை மாதிரி ஒரு ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இனிஷியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பூஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும், நல்ல ஒரு டானிக் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு. இந்த நேரத்தில் வந்து இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் உங்களையும் நாங்கள் ட்ரபிள் பண்ணி, நீ பிகினிங்கில் சொன்ன பற்றியா பவர் கட் ஆகிடுதுன்ட்டு, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொன்ன நீ, நான் சிக்னல் நல்லா கிடைக்கணும், ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக 10 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எடுக்கிறேங்கிறேன் இல்லையா? அதுதான் வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட். இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாமே நாங்கள் ஈவன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ல பேர் பண்ணுங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல அவங்க சிம்பிளா என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, சார் என்கிட்ட சிக்னல் இல்லை சார் எங்க இதுல, அதனால சரியா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலன்ட்டு. பட் முடியும். ஆனா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு நான் சொன்னா என்னோட ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு இட் வில் நாட், நான் கத்துக்கினது அந்த மாதிரி இல்ல. இப்ப நீ ஒரு மிலிட்டரி ஆபீசரா இருக்க, அதுல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத கிளீனா ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா. இந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே காலேஜில் வந்து, ஏன்னா பிரின்சிபால் வந்து இன்னைக்கு காலைல சொன்னார், அந்த மாதிரி அந்த தம்பியை ஒரு நாள் காலேஜுக்கு கூப்பிடுங்க, நல்ல சிச்சுவேஷன் முடிஞ்ச உடனே. நம்ம வந்து ஹோல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும்போது ஒரு இங்கே ஆடிட்டோரியத்தில், நம்ம டிபிஜி ஆடிட்டோரியத்தில் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நம்ம ஹானர் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி சொல்லி அவருக்கு இன்வைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா நாங்க அந்த நேரத்துல இன்வைட் பண்றோம். அந்த இன்விடேஷன் அப்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்க 1 மந்த்க்கு முன்னாடி நாங்க சொல்றோம். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. ஓகே தேங்க் யூ ரகு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது உன்னுடைய பிரசன்டேஷன் கேட்டேன். தேங்க் யூ வெரி மச். தேங்க் யூ so much. ரகு, எக்ஸலென்ட் பிரசன்டேஷன் பா, ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சு போன ஃபைனல் இயர்ஸ் எல்லாருக்குமே இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அவங்களுக்கு. தேங்க் யூ so much மேம். தாரணி மேம். On behalf of all the participants, our faculty members and students, I thank Lieutenant Raghu for shedding lights on various roles played by the civil engineers in military services. Raghu, you've actually told us about how a life of an army person will be and how to apply, how to enter in, how to register. You've actually guided our students so much about all this. Thank you. Thank you, Raghu, for actually imparting so much of information and thoughts into our students' mind. And I take this opportunity to also thank our management, our esteemed principal,
our Honorable Vice Principal for giving us such a platform to work on our academics. I extend my heartfelt gratitude to our beloved HOD, who is actually always guiding us towards an enhanced technical path. Thank you, sir. And I also extend a special thanks to Suresh Babu sir and Mohana Sundari ma'am for arranging this guest lecture today. Especially today being the 88th anniversary of our Indian Air Force, which is also a part of our nation's armed force. I really don't know whether this was actually planned or it so happened as a coincidence. நம்ம ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வாட் வி ஆக்சுவலி வாண்ட் அதை நம்மளே தேடி வரும்னு சொன்ன மாதிரி இந்த டேட் அப்படியே நம்மளுக்கு அமைஞ்சதானு எனக்கு தெரியல அண்ட் சீரியஸ்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த efforts which were taken by the coordinators. And I thank all the faculty members and the students who actually joined with us today. Thank you so much for your presence, participants. Today is 88th Air Force Day, ma'am. ஸோ அது கரெக்டாக ரிமார்க்கபுளாக கோயின்சிடென்ஸ் நல்லா இருந்தது ரெண்டுத்துக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், தேங்க்யூ. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ரகு. ஓகே, Thank you so much, sir. All your blessings. ஓகே. Yes, tell. நான் சந்திரசேகர் டெல்லியிலேருந்து பேசுகிறேன். நான் உங்க குரூப்லேயே இல்லை, உங்க அங்கிள் தான் லிங்க் பண்ணி கேட்க சொன்னாரு. Yes, yes. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் இந்த காலேஜோட இதை பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்க. நல்ல எக்ஸலண்ட் டாபிக்கு, நல்ல கேண்டிடேட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மேனேஜ்மெண்ட்டும் சூஸ் பண்ணி நீங்களும் நல்ல லெக்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. நான் உங்களோட ஒரு மடங்கு ஏஜ் எனக்கு, ஆனாலும் பார்க்குறேன் நான் பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டேன். உங்கள் ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் டேர்மில் அந்த 3 அட்டெம்ப்ட் எப்படி பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லெஃப்டினன்ட் ஆஃபீஸர் எப்படி ஆனீங்க அப்படின்றது கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே ஒரு விதமான ஒரு எந்தூசாசம் வருது. எப்படி டெவலப் பண்ணணும், என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம். ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஸ்பீச்சுங்க, எக்ஸலண்ட் ஸ்பீச். Thank you so much, sir. Because நான் இந்த SSB இன்டர்வியூக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் என்னுடைய who am I அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு எனக்கு பதில் கிடைச்சது. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு சே தட் எல்லாருமே எஸ்எஸ்பியில் நீங்கள் கிளியர் ஆகுறீங்களோ இல்லையோ தட் த செகண்ட் திங். பட் எல்லாருமே ஒரு வாட்டி நீங்கள் போயிட்டு வாட் இஸ் எஸ்எஸ்பி அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா யூ கேன் டிஃபைன் யுவர் பாத், யூ கேன் ஏபிள் டு டிஃபைன் ஹூ யூ ஆர் அப்படின்றத நீங்கள் கிளியராக வந்துட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.